समस्त को मोर प्रेज द लॉर्ड आउ शीघ्र आसथिबा से सदाप्रभु को प्रथमे धन्यवाद दिए कहीं आम को प्रति समय प्रति मूर्ति रे आम को कौन करिसेंती आरोग्य अबा उद्धार साहाय्य सब करिसेंती से प्रियर भाई भौणी माने आमे प्रत्येक वाक्य आमे शिखु कहीं प्रभुंकर ज्ञान प्रभुंकर उद्देश्य रे आमे रहिबा निमंते आमको सचेतन कराउछंती प्रभु से आमे प्रभु को आमे धन्यवाद देवा उचित आउ जते जन वीडियो देखुथिबा भाई भौणी माँ बापा समस्त को आमन को देखी अछ आउ लाइक करूछ कमेंट करूछ आउ चैनल को मध्य सब्सक्राइबर जते अछंती समस्त को मो पुणी थरे प्रेज लॉर्ड जनाउची तुमर भल पाइबा हेतु प्रभु मते बहुत खुशी किंतु सेटा प्रभु ही आमन को से समयटा देइछंती सेति प्रभु को धन्यवाद आ आपण मान को मध्य जते श्रोता मान को समस्त को धन्यवाद। आसंतु वाक्य आड़ को जीवा माथ्यू पुस्तक 18 पर्वर तार 3, 4, 5 मु पढ़ी कि आपण मान को उत्साहित करपे मु चाहे मु तुम मानंकु सत्य कहूछि तुमे माने फेरी सान पिला परी न हेले कौनसी प्रकारे स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबो नाही। 4 रे देखिबा अतएव जे कही यही सान पिला परी आपना को नम्र करे से स्वर्ग राज्य रे श्रेष्ठ। 5 रे देखिबा आउ जे कही मो नाम रे यही परी गोटिए सान पिला को ग्रहण करे से मते ग्रहण करे। प्रेज लॉर्ड प्रभु को नाम को धन्यवाद कहीं देखो प्रियर भाई भौणी माने अति सुंदर विषयटा लिखाई देखो 3 रे कौन लिखाई मु तुम मान को सत्य कहूछि तुम्हें माने फेरी सान पिला परी न हेले कौन सी प्रकार स्वर्ग राज्य प्रवेश करि परिबो नाही। प्रियर भाई भौणी माने सेति मु आपण मान को मु कहबा को मु चाहे सान पिला परी सान पिला परी आमे माने जगत रे जते जण अछु कहीं सान पिला को कहीं कहले अनेक लोक अनेक बड़ बड़ लोक अछंती अनेक ज्ञानी लोक अछंती अनेक बुद्धिमान अनेक लोक माने कोटिपति अनेक लोक माने अति भयंकर लोक माने जाक जगत रे अछंती किंतु सान पिला को धरिकी आमान को उदाहरण दे कहीं प्रभु कहले कहीं कहले देखंतु प्रियर भाई भौणी माने सान पिला कहीं से नम्र नम्र माने देख केमिति से माने नम्र से माने छोटरू जन्म ग्रहण करिवे जन्म ग्रहण करिला पोरे तांको पाखरे कौन तांको पाखरे केबे मध्य राग हिंसा ए प्रकार किछि न थाए सेति प्रियर भाई भौणी माने सान पिलार सदृश आमान को कहीं परामर्श कले आमे माने ए जगत रे आमे अछु गोटे जन को जदि आमको किए गाली करदेवे आमको किए गोटे चापड़ा मारिदेवे अनेक लोक अनेक कथा कहती किंतु सान पिला माने कहीं से माने गोटे धरिनिय जड़े बापा माँ अछंती आउ तांको घरे गोटे छुआ अच्छी आउ तांको बापा मारिले कि माँ मारिले से कौन करे किछि समय कौन करे से रागी जाए किंतु अल्प समय आउ
ରାଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କ'ଣ କରିବ? ମା ବୋଲିକି ଡାକିବ, ବାପା ବୋଲିକି ଡାକିବ, ଆଉ ବାପା ମା ପାଖରେ ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେହିପରି ସାନ ପିଲା ପରି ଆମେ ହେବାର ଉଚିତ। ସାନ ପିଲା ପରି ହେବାର ଉଚିତ। ଆଉ ଜଣେ ଆମକୁ ଗାଳି କରିଦେଲା, ଜଣେ ମାରିଦେଲା, କି କ'ଣ ପଇସା ଗୋଟେ ନେଇଗଲା, କି କ'ଣ ଧନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମର କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, କି କ୍ଷତି କରିଦେଲେ, କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଧରୁଛୁ? ରାଗ ଧରିକି, ମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷର ରାଗ, ଅନେକ ମାସର, ମାନେ କେତେ ଆଗର ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିବେ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେବି, କେବେ ନା କେବେ ସେ ମୋତେ ଏମିତି କହିଛି କି, ମୋତେ ସେ ମାରିଛି କି, ମୋର ଧନକୁ ଲୁଟି ନେଇଛି କି, ମୋତେ ଏମିତି କହିଛି କି, ମୁଁ ମିଶା ତାକୁ ବଦଳା ନେବି ବୋଲି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ହେଲେ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସାନ ପିଲା ପରି ନହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବାଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସାନ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଏବେ ମାଡ଼ ଖାଇବେ, ଆଉ ଏବେ ହିଁ ଭୁଲିଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ ସେଇ ପ୍ରକାର, ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ହେବା ଉଚିତ। ସାନ ପିଲା ପରି ଆମେ ହେବାର ଉଚିତ। ଏବେ ଗାଳି କରିଦେଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିବା ଲୋକ, ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ମା ବାପା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ସେଇ ପ୍ରେମ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରେ ଲିଖିତ, ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 4ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅତଏବ ଯେ କେହି ସାନ ପିଲା ପରି ଆପଣା ନମ୍ର କରେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସାନ ପିଲା ପରି ନମ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କାହାକୁ ରାଗରେ ଉଲ୍ଟାପାଲ୍ଟା କଥା କହିବାନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁକୁ ଅପମାନ କରୁଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଳି ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁକୁ ଗାଳି ଦେଉଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଡ଼ ମାରୁଛୁ, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନମ୍ର, ଏକଦମ ନମ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଗାଳି କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ହିଁ ଭଲ, ମାଡ଼ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ଖାଇବା ହିଁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ କେହି ତ ବେକାରଟାରେ ମାରିବେ ନାହିଁ କି ଗାଳି କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେବୁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ସରି ମାଗି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଯେତେ ରାଗ ରୁଷା ଅଛି, ଆମର ସକାଳରୁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେତେ ଆମେ ପାପ କରୁ କି ରାଗ କରୁ କି ଯେକୌଣସି କାମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ତ ନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲରେ ଯଦି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲିକି କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁକୁ ବିନତି କରିବାର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଜି ଭୁଲ କରିବୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବୁ, ଶୁଣିବେ। କାଲି ଭୁଲ କରିବୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉ, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ? ନାହିଁ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ
ନମ୍ର ସାନ ପିଲା ଯେମିତି ନମ୍ର ଏବେ ମାରିବ ଆଉ ସେପଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ କାନ୍ଦିବ, କିଛି ସମୟ କାନ୍ଦିବ, ତାପରେ କାହାକୁ ଖୋଜିବ? ମାଆକୁ ଆକା ଖୋଜିବ, ବାପାକୁ ଆକା ଖୋଜିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଟା ବେଟି ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଆମେମାନେ। ସେ ଆମର ବାପା, ସେ ଆମର ମା, ସେ ଆମର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଗିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ରାଗିବା କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କନେକ୍ଟ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ୁନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ। ସେଇଟା ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କନେକ୍ଟ ରହିବା। ଆମର ପିଲା ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲା ବୋଲି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନମ୍ର ହେବାକୁ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ନମ୍ର ନହେଲେ ସାନ ପିଲା ପରି, ସେ ଯଦି ନମ୍ର କରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେବେ। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ନମ୍ର ନାହିଁ, ଯାହା ପାଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ? ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ମାନେ କରୋଡ଼ପତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତା'ର 10ଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତା'ର 10ଟା ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏ ଜଗତର ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 5 ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଉ ଯେ କେହି ମୋ ନାମରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସାନ ପିଲାକୁ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ମାନେ ପ୍ରେମ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବେ। ଆମମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ, ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କରୁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ନେହ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ସ୍ନେହ କଲୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ସେହିପରି ସାନ ପିଲା ପରି ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ନମ୍ରତା ହେଲେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ମିଛ କଥା ନୁହଁ, ସତ୍ୟ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ, କେବଳ ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ନମ୍ର ହେବା। ଯଦି ନମ୍ର ନ ହୋଇପାରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଜାଣୁ। ଯେତେ ନମ୍ର ହେବା ସେତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେ ଆମକୁ ଗାଳି କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିକିରି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? କିଛି ସମୟ, ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ସରି ମାଗିକି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? କ୍ଷମା କର ମୋତେ ବୋଲିକିନା କହିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେ ହିଁ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।